Hello students, this is grade 10 chemistry that presented by Bantider, and welcome to the second video of Unit 1 that tells about the types of chemical reactions. ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ይህ የ10ኛ ክፍል የኬሚስትሪ ትምህርት ነው። ዛሬ የምናየው የዩኒት 1 ሰከንድ ቪዲዮ ወይም ቪዲዮ 2 ታይፕስ ኦፍ ኬሚካል ሪአክሽን ይላል። ወደ ዛሬው ትምህርት ከመሄዳችን በፊት በቪዲዮ 1 ያየናቸውን ዋና ዋና ፖይንቶች እናስታውስና ወደ ቪዲዮ 2 እንቀጥላለን። ቪዲዮ 1 ያየነው በዋናነት ምን ነበር? የመጀመሪያው the introduction part that tells about what the change of a certain substance either physically or chemically እንዴት ይቀየራሉ፣ የፊዚካልና የኬሚካል ቼንጅ ዲፈረንሳቸው እንደሚል አይተን ነበረ። ከዛ ቀጣይ ያየነው ምን ነበረ? the difference between reactant and product for a certain chemical reaction. Reactants are the raw material for the preparation of product, and products are what new substances that are produced from what certain chemical reaction. And ሌላ ያየነው ምን ነበረ? the difference between what chemical reaction and chemical equation. Chemical reaction is the process that refers to the conversion of what reactant product. ኦቨርኦል ፕሮሰሱ ወይም ደግሞ አጠቃላይ ሂደቱ ምን ተብሎ ይጠራል? ኬሚካል ሪአክሽን ይባላል። ኬሚካል ኢኩዌሽን ዘ ሾርት ኖቴሽን ኦር ሪፕሬዘንቴሽን ኦፍ ኬሚካል ሪአክሽን። የአንድ ኬሚካል ሪአክሽን ወይ ኬሚካል ጸግብሮት አሳጥረን የምንጽፍበት መንገድ ምን ተብሎ ይጠራል? ኬሚካል ኢኩዌሽን ይባላል። ኬሚካል ኢኩዌሽን በሁለት ይከፈላል። ፎርሙላ ኢኩዌሽን እና ወርድ ኢኩዌሽን ብለን እንገልጻቸዋለን ብለን አይተን ነበረ። ወርድ ኢኩዌሽን ማለት we use what word to write the short notation of a chemical reaction. Whereas chemical equation in terms of formula we have to write the both reactant and product in terms of symbol and formula ብለን አይተናል። ዛሬ የምናየው ይሆናል what are the types of chemical reactions። ዛሬ የምናየው types of what chemical reaction because under video 1 ምን አይተን ነበረ? chemical reaction define አድርገን መተናል። እዚህ ጋር ደግሞ what are the common types of chemical reactions የሚለው የመጀመሪያ በቪዲዮ 2 ዩኒት 1 ላይ የምናየው ማለት ነው። ዛሬ የምናየው ትምህርት የተለያዩ ዓላማዎች አሉት። እያንዳንዱ የምትማሯቸው ትምህርቶች የራሳቸው ዓላማ አላቸው። የመጀመሪያው at the end of this lesson students will be able to list the 4 types of chemical reactions. የኬሚካል ሪአክሽኖችን ምን ማድረግ ይችላሉ? ሊስት ማድረግ መቻል ይጠበቅባቸዋል። and they can define combination reaction, decomposition reaction, single displacement reaction, double displacement reaction and so on. This is basically the objectives of the daily lesson under video 2. video 2 ላይ የምትማሯቸው የዕለቱ ትምህርት ዋና ዋና ኦብጀክቲቮች ወይም ደግሞ at the end of lesson ተማሪዎች አቺቭ ሊያደርጓቸው የሚችሉ ወይም ደግሞ ሊረዷቸው የሚችሉ ነገሮች በዋናነት እነዚህ ናቸው ወደሚለው ነው የምትሄዱት። then in general chemical reaction can be classified into the 4 basic categories. The basic types of chemical reaction, the first is what that's called decomposition reaction ብለን የምንጠራው ነው የመጀመሪያው ኬሚካል ሪአክሽን ምን ተብሎ ይጠራል? that is what decomposition the basic types of chemical reaction እንደምንጠራቸው እዚህ ጋር ነው። types of chemical reaction የመጀመሪያው ምን ተብሎ ይጠራል? direct combination reaction ይባላል። here the first chemical types of what chemical reaction is called which is direct combination reaction ብለን የምንጠራው ነው። ዳይሬክት ኮምቢኔሽን ሪአክሽን ማለት ምን ማለት ነው? እያንዳንዳቸውን የምናይበት ራሱ የቻለ ፓርት ስላለው እዛ ላይ የምናየው ነው። አሁን መጀመሪያ ቤዚካሊ ታይፕስ ኦፍ ኬሚካል ሪአክሽን የሚባሉት ምን ናቸው? ሰከንድ ይዟት ዲኮምፖዚሽን ሪአክሽን ተብሎ ይጠራል። ዘ ሰርድ ይዟት ሲንግል ዲስፕሌስመንት and the 4 types of chemical reactions called double displacement reaction ተብሎ ይጠራል። those are the 4 basic types of what chemical reactions: direct combination, decomposition, single displacement and double displacement reactions. Those are the 4 types of what chemical reactions. Therefore what does it mean direct combination reaction here? Direct combination reaction ማለት ምን ማለት ነው ወደሚለው ነው የምንመጣው። so the first one that's called direct combination reaction. Direct combination reaction, then it is a chemical reaction that's conducted by direct combination of what 2 reactants to form what a certain new product. The formation of what a certain new product or a single product from what 2 or more reactants ሁለትና ከሁለት በላይ የሆኑ ሪአክታንቶች በአንድ ላይ ኮምባይን በሚያደርጉበት ሰዓት አንድን ፕሮዳክት ጀነሬት ወይም ደግሞ ፕሮዲዩስ የሚያደርጉበት ሪአክሽን ምን ተብሎ ይጠራል? ዳይሬክት ኮምቢኔሽን ሪአክሽን ይባላል። ስለዚህ በዳይሬክት ኮምቢኔሽን ሪአክሽን ጋር በምናወራበት ሰዓት the product is what always a single substance. ፕሮዳክቱ አንድ ሰብስታንስ ብቻ ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ እንደምናየው the substance A react to the substance B, the formation of what substance AB.
እዚህ ጋር የሚያመለክተን አንድ ሪያክታንት ወደ ሁለት ሪያክታንቶች ሪያክት አድርገው አንድ ፕሮዳክትን ጀነሬት የሚያደርጉበት ሪያክሽን ምን ተብሎ ይጠራል? ዳይሬክት ኮምቢኔሽን ሪያክሽን ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ ቤዚካሊ መያዝ ያለብን በዚህ ኬሚካል ሪያክሽን ውስጥ ሁሌም የሚፈጠረው አንድ አዲስ የሆነ ሰብስታንስ ብቻ ነው የሚፈጠረው። ሌላ ምንም አይነት ፕሮዲውስ የሚሆን ሰብስታንስ የለም ማለት ነው። ሶ ዳይሬክት ኮምቢኔሽን ሪያክሽን ብለን የምንጠራው ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ሪያክታንቶች አንድ ፕሮዳክትን ጀነሬት የሚያደርጉበት ኬሚካል ሪያክሽን ምን ተብሎ ይጠራል? ዛትስ ኮልድ ዳይሬክት ኮምቢኔሽን ሪያክሽን ተብሎ ይጠራል። ሌት አስ ቴክ ዘ ሪያክሽን ቢትዊን ዋት ካልሽየም ኤንድ ኦክሲጅን ሂር። ለምሳሌ ካልሽየም ከማን ጋር ሪያክት ያደርጋል? ከኦክሲጅን ጋር ሪያክት በሚያደርግበት ሰዓት ምን ይፈጠራል? ካልሽየም ኦክሳይድ ይፈጠራል። ሂር ካልሽየም ኤንድ ኦክሲጅን ዛር ኮልድ፣ እነዚህ ዛር ሪያክታንት ናቸው። ባለፈው ቪዲዮ ላይ እንዳየ ነው። ካልሽየም ኦክሳይድ ደግሞ which is a single product፣ የኛው ደግሞ ዛትስ ፕሮዳክት ነው። ስለዚህ አንድ ፕሮዳክት ሁለትና ከዛ በላይ ከሆኑ ሪያክታንቶች የምናገኘው ከሆነ ያ ኬሚካል ሪያክሽን ምን ተብሎ ይጠራል? ዛትስ ኮልድ ዳይሬክት ኮምቢኔሽን ሪያክሽን ተብሎ ይጠራል ነው። መያዝ መቻል ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ሶ ዳይሬክት ኮምቢኔሽን ሪያክሽን ዘ ፎርሜሽን ኦፍ ዋት ኤ ሲንግል ፕሮዳክት ፍሮም ቱ ኦር ሞር ሪያክታንትስ፣ ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ሪያክታንቶች ሪያክት አድርገው ወይም ደግሞ ኬሚካል ሪያክሽን አካሂደው አንድን ፕሮዳክት ጀነሬት የሚያደርጉበት ማለት ነው። ዳይሬክት ኮምቢኔሽን ሪያክሽን ማለት ከታች ስትማሩ ስለ ኦክሳይድ ተምራችኋል። ኦክሳይዶች የሚዘጋጁበት አንደኛው መንገድ ማለት ነው ዳይሬክት ኮምቢኔሽን ኦፍ ኤሌመንት ነው። ቢኮዝ አንድ ኤሌመንት ሁሌም ከኦክሲጅን ጋር ሪያክት በሚያደርግበት ሰዓት ነው ኦክሳይድን ፕሮዲስ ማድረግ የሚችለው። ስለዚህ ዳይሬክት ኮምቢኔሽን ኦፍ ኤሌመንት ኦክሳይድን ከምናዘጋጅባቸው መንገዶች አንዱ ነው። ቻፕተር 3 ጋር እናየዋለን በተመሳሳይ በታችም ተምራችሁ ስለመጣችሁ። ስለዚህ ዳይሬክት ኮምቢኔሽን ሪያክሽን በዚህ መልኩ ከያዝን አናዘር ኤግዛምፕል ለምሳሌ ለመጨመር ያክል አሁን አንድ ምሳሌ ብናመጣ ዜር ዟት ሃይድሮጅን ሪያክት ዊዝ ዋት ክሎሪን ቱ ፎርም ሃይድሮጅን ክሎራይድ HCl ፕሮዲስ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ስመጣ አሁንም ያለን አንድ ፕሮዳክት ብቻ ነው። ዜርፎር ዘ ታይፕስ ኦፍ ሪያክሽንስ አር ኮልድ ዘይ አር ዳይሬክት ኮምቢኔሽን ሪያክሽን። ባይ ዘ ወይ ዳይሬክት ኮምቢኔሽን ሪያክሽን ሌላ ስም ተብሎ ይጠራል? ሲንቴሲስ ሪያክሽን ይባላል። በሌላ አባባል ዳይሬክት ኮምቢኔሽን ሪያክሽን ማለት ወይም ደግሞ ዛትስ ኮልድ ሲንቴሲስ ሪያክሽን ብለን መጥራትም እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ዳይሬክት ሪያክሽን እነዚህን መያዝ መቻል ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ሪያክሽን ስንመጣ ምን ተብሎ ይጠራል? ዲኮምፖዚሽን ሪያክሽን ይባላል። which is the opposite of ዳይሬክት ኮምቢኔሽን ሪያክሽን። ይሄ ደግሞ የዳይሬክት ኮምቢኔሽን ሪያክሽን ተቃራኒ ነው። ቢካውስ መጀመሪያም ነበር ያየነው ከላይ ካስታወሳችሁ ኤ ፕላስ ቢ ወደ ኤቢ ቀየራ ብለን ነበር። እዚህ ጋር ስመጣ ኤቢ የነበረው በሪያክታንት ሳይድ የምናገኘው አንደኛው ሰብስታንስ ወደ ኤ ፕላስ ቢ ይቀየራል። ስለዚህ ወደ ኤ ፕላስ ቢ ይቀየራል ማለት አንድ ሪያክታንት ነበረን። ያ ሪያክታንት ብሬክዳውን ያደርግና ወደ ምን ይቀየራል? ወደ ኤ ፕላስ ቢ ወይም ደግሞ ወደ ሁለት ፕሮዳክቶች ይቀየራል ማለት ነው። ሶ ምን መያዝ ይጠበቅባቸዋል? ዲኮምፖዚሽን ሪያክሽን ዟት ዘ ፎርሜሽን ኦፍ ዋት ኦር ሞር ፕሮዳክት ፍሮም ኤ ሲንግል ሪያክታንት ነው። ዳይሬክት ጋር ስመጣ አንድ የነበረን ፕሮዳክት ነው። እዚህ ጋር ስመጣ ግን አንድ የሚኖረን ማን ነው? ሪያክታንት ብቻ ነው። ሶ ያ ሪያክታንት ባይዚንግ ዋት ተርማል ኢነርጂ ሊሆን ይችላል ኤንድ ሶን የተለያዩ ካታሊስቶችን በመጠቀም ሁለትና ከዛ በላይ ወደሆኑ ሰብስታንሶች ብሬክዳውን የሚያደርግበት ፕሮሰስ ማለት ነው። ሁሌም የምናገኘው ፕሮዳክት አንድ ብቻ ላይሆን ይችላል፣ ሁለት ብቻ ላይሆን ይችላል፣ ከዛ በላይ ሊሆኑ ይችላሉ። ፕሮዳክቱ ላይ የምናገኘው ሪያክታንቱ ግን ሁሌም ስንት ነው የሚሆነው? አንድ ሪያክታንት ብቻ ነው የሚሆነው በዚህ ኬዝ የምናገኘው የሚለውን መያዝ ይጠበቅባቸዋል። ኦኬ ሌት አስ ቴክ ኤግዛምፕልስ ኦፍ ዛትስ ኮልድ ዲኮምፖዚሽን ሪያክሽን ጋር በምናወራበት ሰዓት ለዚህ ኤግዛምፕል ሊሆን የሚችሉት ከአንድ ኮምፓውንድ ከሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ፕሮዳክቶችን ፕሮዲስ የምናደርግበት ኬሚካል ሪያክሽን ነው። ሌት አስ ቴክ ዘ ብሬኪንግ ዳውን ኦፍ ዋት ካልሽየም ካርቦኔት ወይም ደግሞ ላይምስቶን እያልን የምንጠራው ኮምፓውንድ ወደ ምን ይቀየራል? ወደ ካልሽየም ኦክሳይድ ፕላስ ወደ ካርበን ዳይኦክሳይድ ጋዝ ይቀየራል። እዚህ ጋር ለምሳሌ በምናይበት ሰዓት ዜር ኢዝ ዋት ኦንሊ አንድ ሪያክታንት ነው ያለ፣ ነገር ግን ሁለት ፕሮዳክትን ጀነሬት ማድረግ ይቻላል። ዘ ታይፕስ ኦፍ ሪያክሽንስ አር ኮልድ ዘይ አር ዲኮምፖዚሽን ሪያክሽን ይባላል። ሶ ዲኮምፖዚሽን ማለት በራሱ ማፈራረስ ማለት ነው። አንድ ኮምፓውንድ ብሬክዳውን አድርገን የሆነ ካታሊስት ተጠቅመን ሁለትና ከዛ በላይ ወደሆኑ ኮምፓውንዶች የምንቀይርበት ፕሮሰስ ምን ተብሎ ይጠራል? ዛትስ ኮልድ ዲኮምፖዚሽን ሪያክሽን ይባላል። ስለዚህ ዲኮምፖዚሽን ሪያክሽን ዘ ኬሚካል ሪያክሽን ዛትስ ኮንዳክትድ ባይ ዲፋይን ስናደርግ ብሬኪንግ ዳውን ኦፍ ኤ ሲንግል ሰብስታንስ ኢንቱ ቱ ኦር ሞር ፕሮዳክትስ ማለት ነው። ሁለትና ወደሆነ ፕሮዳክት ማድረግ ነው። ብሬክዳውን የምናደርግበት ፕሮሰስ ምን ተብሎ ይጠራል? ዛትስ ኮልድ ዲኮምፖዚሽን ሪያክሽን ተብሎ ይጠራል። ሌት አስ ቴክ አናዘር ኤግዛምፕል H2SO4 which is what sulfuric acid which is the king of an acid ወደ ምን ይቀየራል? ወደ ወተር ፕላስ ወደ ሰልፈር ትራይኦክሳይድ ወይም ደግሞ ወደ SO3 ይቀየራል። እዚህ ጋር በምናይበት ሰዓት ዜር ኢዝ ዋት ሲንግል ሪያክታንት ሰልፈሪክ አሲድ አለ። ፕሮዳክት ጋር ስመጣ ወተር እና SO3 ወይም ደግሞ ሰልፈር ትራይኦክሳይድ ናቸው። ሁለት ኮምፓውንዶችን እናገኛለን። በሌላ መልኩ
ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ የሚባል which is ቤዝ ነው። ይሄ እዚህ ጋር ስናወራ ወደ ምን ይቀየራል? ይሄም ወደ ሶዲየም ኦክሳይድ ፕላስ ወደ ወተር ይቀየራል። ሂር there is a formation of what two product from what one reactant ከአንድ ሪያክታንት ከዛ አንድ በላይ ፕሮዳክቶችን ጀነሬት የምናደርግበት ኬሚካል ሪያክሽን ምን ተብሎ ይጠራል? which is called decomposition reaction ይባላል። then in general decomposition reaction can be described by the formation of what two or more product from what a single reactant ነው። here እዚህ ጋር እንደምናየው የሜርኩሪ ኦክሳይድ በሂት አማካኝነት እቺ ዴልታ ማለት the presence of heat ነው የሚያመለክተው ወደ ሜርኩሪ እና ወደ ኦክሲጅን ይቀየራል። because ሜታሊክ ኦክሳይዶች በብሬክዳውን በሚሆኑበት ሰዓት በሂት ወደ ምን የሚቀየሩት? ወደ ሜታል እና ወደ ኦክሲጅን ይቀየራሉ ነው። ፖታሺየም ክሎሬትን በምናይበት ሰዓት ወደ ፖታሺየም ክሎሬት ፕላስ ኦክሲጅን ይቀየራሉ። therefore the types of reactions are called ምን ይባላል? they are decomposition reaction ተብለው ይጠራሉ ነው። ስለዚህ in general decomposition reaction ማለት a chemical reaction that's conducted by breaking down of a single substance into two or more products ማለት ነው። አንድ ሰብስታንስ ወደ ሁለትና ወደዛ ከዛ በላይ ወደሆነ ሰብስታንስ ብሬክዳውን የምናደርግበት ምን ተብሎ ይጠራል? ዲኮምፖዚሽን ሪያክሽን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ኦኬ the third type of chemical reaction is called which is single displacement reaction ይባላል። ሶስተኛ የምናየው ደግሞ single displacement okay single displacement reaction ተብሎ ይጠራል። so we can define this chemical reaction that refers to the replacement of an atom by another atom which is what more reactive than the present one በአንድ ኬሚካል ሪያክሽን ውስጥ አንደኛውን አተም በሌላ አተም ስንቀይረው የሚካሄድ ኬሚካል ሪያክሽን ማለት ነው። እዚህ ጋር አንደርስታንድ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ምንድን ነው? ሁሌም ሪያክት አድርጎ ሪፕለስ የሚያደርገው አተም መጀመሪያ ከነበረው የተሻለ ሞር ሪያክቲቭ መሆን መቻል አለበት። ለምሳሌ ሜታል ከሆነ መጀመሪያ ከነበረው የተሻለ ኤሌክትሮፖዚቲቭ መሆን አለበት። ነን ሜታል ከሆነ ከመጀመሪያ የተሻለ ሞር ኤሌክትሮኔጌቲቭ መሆን መቻል አለበት። ስለ ኤሌክትሮፖዚቲቪቲ እና ኤሌክትሮኔጌቲቪቲ ዘጠነኛ ክፍል ተምራችኋል። ኤሌክትሮፖዚቲቪቲ ማለት ዘ ፓወር ኦፍ አን አተም ቱ ዶኔት አን ኤሌክትሮን ማለት ነው። ኤሌክትሮን የመስጠት ለሌላ ሰው ለሌላ አተም ወይም ደግሞ ኤሌመንት ኤሌክትሮን የመስጠት አቅም ምን ተብሎ ይጠራል? ዛትስ ኮልድ ኤሌክትሮፖዚቲቪቲ ይባላል። ዘ ፓወር ኦፍ አን አተም ቱ ዶኔት አን ኤሌክትሮን ፍሮም አናዘር ኢዝ ኮልድ ኤሌክትሮኔጌቲቪቲ ይባላል። ከሌላ አተም ወይም ደግሞ ከሌላ ኤሌመንት ኤሌክትሮን የሚቀበሉበት አቅም ምን ተብሎ ይጠራል? ኤሌክትሮኔጌቲቪቲ ይባላል። ኤሌክትሮን የሚሰጡበት ደግሞ ዛትስ ኮልድ ኤሌክትሮፖዚቲቪቲ ተብሎ ይጠራል። ሚለው ባያዝ ተበግባቸዋል። የታሰኪር ዘ ኬሚካል ሪያክሽንስ ዋት ኤ ፕላስ ቢሲ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዘ ፎርሜሽን ኦፍ የምናገኘው ዌን ኤ ኢዝ ሜታል እዚህ ጋር መለየት አለብን። ኤ ሜታል ሲሆን እና ኤ ነን ሜታል ሲሆን የምናገኘው ፕሮዳክት ይለያያል። ዌን ኤ ኢዝ ሜታል እዚህ ጋር መጀመሪያ ሁሌም በአንድ ኬሚካል ኢኩዌሽን በሚቀመጥበት ሰዓት የአንድ ፎርሙላ የመጀመሪያ ላይ የሚቀመጠው ኤሌመንት ሞር ኤሌክትሮፖዚቲቭ ነው። ሁለተኛ ላይ የሚቀመጠው ኤሌመንት ደግሞ ሞር ኤሌክትሮኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ ቢሲ በሚለው ፎርሙላ ውስጥ ቢ ሞር ኤሌክትሮፖዚቲቭ ነው። ያ ማለት ከሲ አንጻር ኮምፔር በምናደርግበት ጊዜ ኤሌክትሮን የመስጠት አቅሙ ይጨምራል ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ሜታል ከሆነ ሜታሎች ደግሞ ኤሌክትሮፖዚቲቭ ናቸው፣ ኤሌክትሮን የመስጠት አቅም አላቸው። ስለዚህ ኤ ሜታል ከሆነ የሚተካው ማን ነው ማለት ነው? ቢ ነው የሚተካው። የምናገኘው ፕሮዳክት ምን ይሆናል? ኤሲ ይሆናል። ኤ መጀመሪያ የሚቀመጠው ሜታል ስለሆነ ፕላስ ቢ እናገኛለን ማለት ነው። በዚህ ኬዝ እንደ አንደርስታንድ ማድረግ ያለብን ከመጀመሪያ ከነበረው ከቢሲ ያስወገድ ነው ማለት ነው። ዛት ይዟት ቢ ነው። ይሄ ማለት ኤ ይዟት ሞር ሪያክቲቭ ዛን ቢ ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ የተቀመጠው ሞር ኤሌክትሮፖዚቲቭ ሜታል ስለሆነ ኤሌክትሮን የመሰጣሙ ከቢ አንጻር ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሰዓት ኤ ሲ ፕላስ ቢን የምናገኘው ኤ ምን ከሆነ ብቻ ነው? ሜታል ከሆነ ብቻ ነው የምናገኘው። በት ኤ ነን ሜታል ቢሆንስ? ሎክ አሁንም ኤ ፕላስ ቢ ሲ ራሱን እናምጠውና ምንድነው ፕሮዲስ የሚያደርገው? ኢት ዲፔንድ ኦን ዋት ዘ አይዴንቲቲ ኦፍ ኤ ዌን ኤ ኢዝ ዋት ነን ሜታል። ምን አደረኩት? ነን ሜታል ካረኩት አሁን ሞር ኤሌክትሮኔጌቲቭ ኤሌመንት ሲ ስለሆነ የሚተካው በማን ነው? በሲ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ምን ይሆናል? ቢኤ ፕላስ ሲን እናገኛለን ማለት ነው። ይሄ ማለት ኤ ዊች ኢዝ ዋት ሞር ኤሌክትሮኔጌቲቭ ኤሌመንት ዛን ሲ ማለት ነው። ኤሌክትሮን የመቀበል አቅሙ ከሲ አንጻር ማን ይበልጣል? ኤ ይበልጣል ነው። ስለዚህ ሲንግል ዲስፕሌስመንት ሪያክሽን ጋር በምናወራበት ሰዓት ኬሚካል ሪያክሽን የሚካሄደው ኢንዲፔንድ ኦን ዋት ዘ አናተም ዛት ሪፕለስ የሚደረገው አተም ነው የሚወስነው። ሪፕለስ የሚደረገው አተም ሜታል ነው ወይስ ነን ሜታል ነው? የምንተካው መተካት የፈለግነው ኤሌመንት እና እንደ ሪያክታንት አሁን አድ የምናደርገው ኤሌመንት ሜታል ሲሆንና ነን ሜታል ሲሆን የሚሰጠን ፕሮዳክት ይለያያል ማለት ነው። ስለዚህ ሜታል ከሆነ ሁሉ የሚተካው የመጀመሪያውን ኤሌመንት ነው። ነን ሜታል ከሆነ የሚተካው የሁለተኛውን ኤሌመንት ይተካዋል የሚለውን መረዳት ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ሌት አስ ቴክ አን ኤግዛምፕል ሂር
look at the first one. There is sodium which is an active metal. ለምሳሌ ማልጠቀም እዚህ ጋር ሶዲየም ልጠቀምና ሪአክቲቭ ሜታል ነው ሪአክት ይዟት assume that ከኤችሲኤል ጋር ሪአክት ቢያደርግ የምናገኘው ፕሮዳክት ምን ይሆናል? የኬሚካል ሪአክሽን የሚካሄደው ኤ ሜታል ስለሆነ ሶዲየም ሜታል ስለሆነ በማን ቦታ ነው የምንተካው? በሃይድሮጅን ቦታ ነው የምንተካው። ስለዚህ ምን እናገኛለን ማለት ነው? ሶዲየም ክሎራይድ which is what NaCl plus H2 የሚል ፕሮዳክት እናገኛለን ማለት ነው። እዚህ ጋር የተካሄደው ሪአክሽኑ ሶዲየም ከሃይድሮጅን የተሻለ ሪአክቲቭ ስለሆነ ሃይድሮጅን ማስወገድ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የተቀየረው ማን ነው? በሃይድሮጅን ቦታ ማንን ተካን? ሶዲየምን ተካን። ሲንግል ዲስፕሌስመንት ሪአክሽን ማለት ይሄ ነው። አንድን አተም ብቻ ነው የምንተካው፣ ኮምፓውንድ አለ የምንተካው። አንደኛዋን አተም በሌላ አተም እንተካታለን። ይሄም ተብሎ ይጠራል ሲንግል ዲስፕሌስመንት ሪአክሽን ይባላል። ከስሙ እንደምንለው ሲንግል የሚለው ሪፈር የሚያደርገው አንድ ነገር ነው። ስለዚህ የምንተካውም አንድ አተም ብቻ መሆን መቻል አለበት። እዚህ ጋር ሶዲየም ምንድነው? which is what ሜታሊክ ኤሌመንት ነው ሶዲየም። ስለዚህ መጀመሪያ ያለውን ኤሌመንት ይተካዋል። ሶዲየም ምን ስለሆነ? ሜታሊክ ኤሌመንት ስለሆነ። አሁን ደግሞ ነን ሜታል አድርገን ነው ሌታስቴክ ፍሎሪን ሃይሊ ኤሌክትሮኔጌቲቭ ኤሌመንት ነው ፍሮም ዘ ፔሪዮዲክ ቴብል 9ኛ ፍሎሪን እንደተማራችሁት ከኤችሲኤል ጋር ሪአክት በሚያደርግበት ሰዓት ምን እናገኛለን? ሃይድሮጅን ፍሎራይድ ፕላስ ክሎሪን ነው እናገኘው። ሎክ የመጀመሪያው ጋር ሪፕሌስ ያደረግነው ማንን ነበረ? ሃይድሮጅን ነው ሪፕሌስ ያደረግነው የመጀመሪያው ጋር ስመጣ። አሁን ግን ሪፕሌስ ያደረግነው ሃይድሮጅን ሳይሆን ማን ዛት ይዟት ክሎሪን ነው። ቢካውዝ እዚህ ጋር የተጠቀምንበት ፍሎሪን which is more reactive ነው። ነን ሜታል ነው። ኤሌክትሮን የመቀበል አቅሙ በጣም ከፍተኛ የሆነ ኤሌመንት ነው የተጠቀምነውና ሊተካልን የሚችለው ሁለተኛ ላይ የተቀመጠው ነን ሜታሊክ ኤሌመንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሲንግል ዲስፕሌስመንት ሪአክሽን የምናገኘው ፕሮዳክት it depend on the type of an atom that we use to replace መተካት የፈለግነው አተም ይወስነዋል የምናገኘው ፕሮዳክት። ሜታል ከሆነ ሁሌም መጀመሪያ ላይ የሚገኘውን ኤሌመንት ይተካል። ነን ሜታል ከሆነ ደግሞ ሁለተኛ ላይ የምናገኘውን ኤሌመንት ይተካል የሚለውን አንደርስታንድ ማድረግ መቻል አለባችሁ። ሶዲየም ዊዝ ኤችሲኤል ሶዲየም ክሎራይድ ፕላስ ኤች2 ያገኘነው ሶዲየም ከሃይድሮጅን አንጻር ኤሌክትሮን የመስጠት አቅሙ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ነው። ፍሎሪን ኤችሲኤል ጋር ስመጣ ኤችኤፍ ፕላስ ሲኤል ያገኘነው ፍሎሪን ከክሎሪን አንጻር ኤሌክትሮን የመቀበል አቅሙ ከፍተኛ ስለሆነ ክሎሪን በቀላሉ ማስወገድ ይችላል ማለት ነው። ዘሳር ኤግዛምፕልስ ኦፍ ሲንግል ዲስፕሌስመንት ሪአክሽን። ስለዚህ ሲንግል ዲስፕሌስመንት ሪአክሽንን በዚህ መልኩ መረዳት ከእናንተ ይጠበቃል ማለት ነው። ኦኬ ሂር ዜር አር ዲፈረንት ኮመን ኤግዛምፕልስ ኦፍ ሲንግል ዲስፕሌስመንት ሪአክሽን። ዘ ፈርስት ኢዝ ዋት ዘ ሪአክሽን ቢትዊን አክቲቭ ሜታል ዊዝ አሲድ ቻፕተር 3 ጋር እናየዋለን። አክቲቭ ሜታል ከአሲድ ጋር ሪአክሽን በሚያካሄድበት ሰዓት በቀጥታ የሃይድሮጅን ጋዝ ነው ማስወገድ የሚችለው። አሲድ ጋር ማን አለ? ሃይድሮጅን አለ። ስለዚህ ያን ሃይድሮጅን ጋዝ ማድረግ ይችላል፣ ማስወገድ ይችላል። የምንጠቀመው አክቲቭ ሜታል አንድ ኤሌመንት ነው። ያን አንድ አክቲቭ ሜታል በምንጠቀምበት ሰዓት አሲድ ጋር የሚገኘውን የሃይድሮጅን ጋዝ ማስወገድ ከቻለ የሪአክሽን ምን ተብሎ ይጠራል? ሲንግል ዲስፕሌስመንት ሪአክሽን ይባላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት የዚንክን ከማን ጋር? ከሃይድሮጅን ጋር ሪአክት በምናደርግበት ሰዓት ዚንክ ክሎራይድ ፕላስ ሃይድሮጅን ጋዝ ነው የተፈጠረው። ስለዚህ በሃይድሮጅን ቦታ ማንን ተካን? ዚንክን ተካን። ቢኮዝ ዚንክ ከሃይድሮጅን የተሻለ ሞር ሪአክቲቭ ስለሆነ ነው። ኤሌክትሮን የመስጠት አቅሙ ምን ስለሆነ? ከፍተኛ ስለሆነ ሃይድሮጅን ማስወገድ ይችላል። ሶ እናገኛለን ዚንክ ክሎራይድ ፕላስ ሃይድሮጅን ጋዝ እናገኛለን። ሁለተኛው ጋር ስመጣ ኖ ሪአክሽን ላል እንደምታዩት ኮፐር ፕላስ ኤችሲኤል ኖ ሪአክሽን ነው የሚለው ቢኮዝ ኮፐር ሳም ፓርት ለስ ሪአክቲቭ ሜታል ነው። ሪአክት የማድረግ አቅሙ በጣም ዝቅተኛ ነው ኮፐር። ስለዚህ ሃይድሮጅን ማስወገድ አይችልም ማለት ነው። ሃይድሮጅን ማስወገድ ካልቻለ ይሄ ሪአክሽን ሊሆን አይችልም፣ ሊካሄድ አይችልም ማለት ነው። እሱ ብቻ አይደለም። ሌላ ሪአክሽን ለምሳሌ ላምጣ። ዚንክ ሪአክቲቭ ሜታል ነው ብለን ነበር እዚህ ጋር። ለምሳሌ ዚንክን ከማን ጋር ሪአክት እናድርገው? ከሶዲየም ክሎራይድ ጋር ሪአክት ብናደርግ መልሳችን የሚሆነው ማለት ነው ኖ ሪአክሽን ነው። ምንም አይነት ሪአክሽን ሊካሄድ አይችልም። ቢካውዝ እዚህ ጋር ያስቀመጥነው የዚንክ ሜታል ሶዲየምን ማስወገድ አይችልም። ያ ማለት ኤሌክትሮን የመቀበል አቅሙ ዝቅተኛ፣ የመስጠት አቅሙ ዝቅተኛ ነው የዚንክ ከማን አንጻር? ከሶዲየም አንጻር። ስለዚህ ሶዲየም ሊያስወግደው ስለማይችል ኬሚካል ሪአክሽን ሊካሄድ አይችልም። ዘ ታይፕስ ኦፍ ሪአክሽንስ አር ኖ ሪአክሽን እያልን እንጽፋቸዋለን። በተመሳሳይ ነን ሜታል አድርገን ነው ለምሳሌ የብሮሚን ከማን ጋር ሪአክት ቢያደርግ? ከኤችሲኤል ጋር ሪአክት ቢያደርግ እዚህ ጋር ስመጣው ኖ ሪአክሽን ነው የሚሆነው። ቢካውዝ አሁንም ኤሌክትሮን የመቀበል አቅማቸውን ኮምፔር በምናደርግበት ጊዜ ከክሎሪን እና ከብሮሚን ክሎሪን የተሻለ ኤሌክትሮኔጌቲቭ ኤሌመንት ስለሆነ ብሮሚን ክሎሪን ሊያስወግድ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ በሲንግል ዲስፕሌስመንት ሪአክሽን ሰዓት ኖ ሪአክሽን እያለ የምናስቀምጣቸው ይኖራሉ። ያ ማለት እኛ ሪፕለስ ለማድረግ የተጠቀምንበት ኤሌመንት መጀመሪያ ከነበረው ያነሰ ሪአክቲቪቲ ካለው ያን ኤሌመንት ሊያስወግደው አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን አይነት ሪአክሽኖች ኖ ሪአክሽን እያለ ነው የምናስቀምጥ። ኖ ሪአክሽን ማለት ዜሮ ፎርሜሽን ኦፍ ፕሮዳክት ማለት ነው። ምንም አይነት ፕሮዳክት አይፈጠርም። የተጠቀምንባቸው ሪአክታንቶች ፕሮዳክቱን ጀነሬት ማድረግ አይችሉም። ኬሚካል ሪአክሽን ሊካሄድ አይችልም ማለት ነው። በሌላ አባባል እሱ መያዝ ይጠበቅባቸዋል። ሁለተኛው ሲንግል ዲስፕሌስመንት ሪአክሽን እያልን የምንጠራው
ዘ ሪያክሽን ቢትዊን ዋት አክቲቭ ሜታል ኤንድ ወተር ነው። ይህን ደግሞ አሁኑ ቻፕተር 3 ጋር እንደዋለን። ዘ ፕሪፓሬሽን ሜቶድ ኦፍ ቤዞችን ከምናዘጋጅባቸው መንገዶች አንዱ አክቲቭ ሜታሎችን ከወተር ጋር ሪያክት ማድረግ ነው፣ ደግሞ መጸግበር ነው። እዚህ ጋር ስናይ ለምሳሌ የመጀመሪያው ኤግዛምፕል ላይ እዚህ ጋር ሶዲየም አለ። ከማን ጋር ሪያክት ያደርጋል? ከወተር ጋር ሪያክት ያደርግና ሶዲየም ሃይድሮክሳይድ ፕላስ ሃይድሮጅን ጋዝ እናገኛለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ስናይ ሃይድሮጅን በማን ያስወገድ ነው? በሶዲየም ነው ያስወገድ ነው። ያ ማለት ሶዲየም ከሃይድሮጅን አንጻር ኤሌክትሮን የመስጠት ምን ስለሆነ ከፍተኛ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ማስወገድ ይችላል። ሁለተኛው ጋር ስመጣውን ካልሽየም አክቲቭ ሜታል ነው፣ ከወተር ጋር ሪያክት አድርጎ ሃይድሮጅን ማስወገድ ይችላል። ስለዚህ ሪያክቲቭ ሜታል react with what? Water to produce what? Base plus hydrogen gas, which is an example of a single displacement reaction. ይሄ የሲንግል ዲስፕሌስመንት ሪያክሽን አንድ ምሳሌ ነው። ወይም ደግሞ አክቲቭ ሜታሎቹ ቀጥታ ወተር ጋር የሚገኘውን ሃይድሮጅን ጋዝ ማስወገድ ይችላሉ። ቢኮዝ ከሃይድሮጅን አንጻር ኤሌክትሮን የመስጠት አቅማቸው ምን ስለሆነ ከፍተኛ ስለሆነ ነው። ስለዚህ the reaction between what? Active metal and water, which is an example of a single displacement reaction. ይሄ ኮመን ኤግዛምፕል ነው። ኢንዱስትሪ ጋር ስመጣ ፕሪፓሬሽን ኦፍ ቤዝ ላይ እናያቸዋለን እነዚህ። ኦኬ ሶስተኛው አሁንም አክቲቭ ሜታል ዲስፕለስ ለስ አክቲቭ ሜታል ቅድም አንድ ምሳሌ አሳይቻችኋለሁ። ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ያለው ለምሳሌ ዚንክንና ሶዲየም እናቀያይራቸው ሪያክሽኑ ይካሄዳል። ምን ማለት ነው? ማለት ለምሳሌ ሂር ሶዲየም ሪያክት ዊዝ ዚንክ ክሎራይድ ምን እናገኛለን? በዚህ ሰዓት ሶዲየም ክሎራይድ ፕላስ ዚንክ ነው የምናገኘው። ቢኮዝ ሶዲየም ሪአክቲቭ ነው። ስለዚህ ዚንክን በቀላሉ ማስወገድ ስለሚችል ኬሚካል ሪአክሽኑ ይካሄዳል። ስለዚህ አክቲቭ ሜታል ሞር አክቲቭ የሆነ ማለት ሞር ኤሌክትሮን ዶነር የሆነ ሜታል ለስ ኤሌክትሮን ዶነር የሆነው ነን ሜታል በቀላሉ ማስወገድ ይችላል። ይሄ ሪአክሽን ምን ተብሎ ይጠራል? ሲንግል ዲስፕሌስመንት ሪአክሽን ተብሎ ይጠራል የሚለውን መያዝ ይጠበቅባቸዋል። ሜታሎች አሉ ባይዘይ ሞር ሪአክቲቭ ነን ሜታል ለስ ሪአክቲቭ ነን ሜታሎችን ዲስፕሌስ ማድረግ ይችላሉ። ያ ማለት ኤሌክትሮን የመቀበል አቅማቸው ከፍተኛ የሆኑ ነን ሜታሊክ ኤሌመንቶች ኤሌክትሮን የመቀበል አቅማቸው ዝቅተኛው ነን ሜታሎችን ማስወገድ ይችላሉ። ለምሳሌ ቱ ዘ ሪቨርስ እንደሆነ ኬሚካል ሪአክሽን ያውኑንም ሎኪድ ለምሳሌ ክሎሪን ሪአክት ይዟት ሃይድሮጅን ብሮማይድ ሁለቱ ሪአክት ቢያደርጉ እናገኛለን። አሁን ኤችሲኤል ፕላስ ብሮሚን ነው የምናገኘው። እዚህ ጋር ለምን ሪአክሽን ይካሄዳል? ክሎሪን ዟት ሞር ኤሌክትሮ ኔጌቲቭ ዛን ብሮሚን። ኤሌክትሮን የመቀበል አቅም የክሎሪን ከማን ይበልጣል? ከብሮሚን ስለሚበልጥ ኬሚካል ሪአክሽን መካሄድ ይችላል። ስለዚህ ሞር ሪአክቲቭ የሆነ ነን ሜታል ለስ ሪአክቲቭ ነን ሜታልን በሚያስወግድበት ሰዓት ያ ሪአክሽን ምን ተብሎ ይጠራል? ሲንግል ዲስፕሌስመንት ሪአክሽን ይባላል። ስለዚህ they are common examples of single displacement reaction ብለን እንጠራቸው እነዚህ ናቸው ማለት ነው። ኦኬ let us take the fourth types of chemical reaction which is called አራተኛው ላይ የምናየው ምን ተብሎ ይጠራል? double displacement reaction ይባላል። double displacement reaction ተብሎ ይጠራል። እዚህ ጋር እንደምታዩት አራተኛው ሪአክሽን which is called double displacement reaction ብለን እንጠራው ነው። double displacement reaction ማለት ደግሞ chemical reaction that can be conducted by exchange of what two atoms in the given what two compounds። እዚህ ጋር ሲመጣ ምንም አይነት በአተም ወይም ደግሞ በኤሌመንት መልክ የተቀመጠ ሪአክታንትም ሆነ ፕሮዳክት አናገኝም። ሪአክታንትም ሆነ ፕሮዳክት ላይ የምናገኛቸው ሁለቱም ፕሮዳክት ናቸው። whatever it is ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤቢ which is what a product compound ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው ኤቢ ኤቢ ኮምፓውንድ ነው። በተመሳሳይ ሲዲም ኮምፓውንድ ነው። አሁን ፕሮዲዩስ ያደረገው ማን ነው? ኤዲ ፕላስ ሲቢ ነው። ዲስፕሌስመንት ሪአክሽን ነው። ስለዚህ ኤ በማን ነው የሚተካው? በሲ ነው የሚተካው። ቢኮዝ መጀመሪያ ላይ የምናገኛቸው ኤሌመንቶች ቅድም እንዳወራ ነው ሞር ኤሌክትሮ ፖዚቲቭ ናቸው። ኤሌክትሮን የመስጠት አቅማቸው በጣም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ኤሌክትሮን የመስጠት አቅማቸው ከፍተኛ ከሆነ እነሱን ነው ኤክስቼንጅ የምናደርጋቸው። ነን ሜታሎቹን በተመሳሳይ ኤክስቼንጅ እናደርጋ። ቢኮዝ ሜታሉ ሲቀየር ኦልሬዲ ነን ሜታሉ አብሮ ይቀየራል። አሁን ኤን በሲ እንቀይረዋለን፣ ቢን ደግሞ በዲ በምንቀይርበት ሰዓት ኤዲ ፕላስ ሲቢ። ከሌሎቹ ሪአክሽኖች የሚለየው ምንም አይነት ኤሌመንት ሪአክታንት ሆነ ፕሮዳክት ላይ አናገኝም። እዚህ ጋር የምናገኛቸው ሁሉም የምንጠቀምባቸው ሪአክታንቶችም ኮምፓውንድ ናቸው። በተመሳሳይ ፕሮዲውስ የምናደርጋቸው ፕሮዳክቶችም ዘይ አር ኮምፓውንዶች ናቸው። ምንም አይነት ኤሌመንት ልናገኝ አንችልም ማለት ነው። ሂር ኤግዛምፕል አለ። ለምሳሌ ሲልቨር ናይትሬት ኮምፓውንድ ነው። ሪአክት ዊዝ ሶዲየም ክሎራይድ ዘ ፎርሜሽን ኦፍ ሲልቨር ክሎራይድ ፕላስ ሶዲየም ናይትሬት እናገኛለን።
እዚህ ጋር ሲልቨርን በማን ነው የተካረው? በሶዲየም። ስለዚህ ሶዲየም ናይትሬትን ፕሮዲስ አደረግን። እዚህ ጋር ደግሞ ሲልቨር ክሎራይድን ጀነሬት ማድረግ ችለናል። ዘ ታይፕስ ኦፍ ሪያክሽን ሳርኮል ይባል ደብል ዲስፕሌስመንት ሪያክሽን ይባላሉ። በተመሳሳይ እዚህ ጋር ስመጣ ባሪየም ክሎራይድ አለኝ። ሪያክቱ ሶዲየም ሰልፌት የማገኘው ማለት ነው። ባሪየም ሰልፌት ፕላስ ሶዲየም ክሎራይድ እናገኛለን። አሁንም ስለዚህ ባሪየም እና ሶዲየምን ምን አደረግናቸው? ኤክስቼንጅ አደረግናቸው። የሆነ ቦታ ስናቀያይር የምናገኘው ፕሮዳክት ይህን ይመስላል ማለት ነው። ዘ ታይፕስ ኦፍ ሪያክሽን ሳርኮል ዘይ አር ደብል ዲስፕሌስመንት ሪያክሽን ብለን እንጠራቸዋለን። ኦኬ ሌታስ ቴክ አናዘር ኤግዛምፕል ሂር። ለምሳሌ ሌላ ኤግዛምፕል ብናመጣ ካልሽየም ሰልፌት እዚህ ጋር ሪያክት ዊዝ ሌት ሶዲየም ናይትሬት። ሁለቱ ሪያክት በሚያደርጉበት ሰዓት ምን እናገኛለን? ካልሽየም ናይትሬት ፕላስ ሶዲየም ሰልፌት እናገኛለን። ዘ ታይፕስ ኦፍ ሪያክሽንስ አር ኮልድ ደብል ዲስፕሌስመንት ሪያክሽን ይባላሉ። ሌላ ኤግዛምፕል መጨመር ይቻላል። ለምሳሌ ሌታስ ቴክ ባሪየም ክሎራይድ ለምሳሌ ሪያክት ይዟት ፖታሽየም ናይትሬት። ሁለቱን ሪያክት በምናደርግበት ሰዓት ምን እናገኛለን? ባሪየም ናይትሬት። ባሪየም እና ፖታሽየም እናቀያይራቸዋለን ማለት ነው። ባሪየም ናይትሬት ፕላስ ፖታሽየም ክሎራይድ ሁለቱን ኮምፓውንዶች ፕሮዲውስ ማድረግ ይቻላል። ዘ ታይፕስ ኦፍ ኮምፓውንድስ አር ኮልድ ዘይ አር ይባላሉ። ደብል ሪያክሽንስ አር ኮልድ ደብል ዲስፕሌስመንት ሪያክሽን። ስለዚህ ደብል ዲስፕሌስመንት ሪያክሽን ማለት ሁለት ፕሮዳክቶች ሌላ ሁለት ሪያክታንት ሁለት ፕሮዳክትን ጀነሬት የሚያደርግበት ማለት ነው። በሪያክታንት ሳይድም ሁለት ነው ያለን፣ በፕሮዳክቱ ሳይድም ሁለት ነው የምናገኘው። እነዚህ ሪያክሽኖች ባዝ አልኮል ደብል ዲስፕሌስመንት ሪያክሽን ተብለው ይጠራሉ የሚለውን መያዝ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ኦኬ ከዛ ቀጣይ የምናየው ምን ይሆናል? ኦክሲዴሽን ኤንድ ሪዳክሽን ሪያክሽን። ኦክሲዴሽን ኤንድ ሪዳክሽን ሪያክሽን። በሌላ መልኩ ሪያክሽኖችን በሁለት መልኩ መክፈል ይቻላል። ምናምን ብለን እንከፍላቸዋለን? ሪዶክስ እና ነን ሪዶክስ ሪያክሽን ብለን እንከፍላቸዋለን። እዚህ ጋር አይ ቲንክ ክሊር የሆነ ብዙ ኖት ስለሌለው መጻፋችሁ እዚህ ጋር እየጻፍን እናያቸዋለን። ሪዶክስ ማለት ሪዳክሽን ኦክሲዴሽን ሪያክሽን ማለት ነው። ሪዳክሽን ኦክሲዴሽን ሪያክሽን። ሪዳክሽን ኦክሲዴሽን ሪያክሽን ወይም ደግሞ ማጥሮጻ ምን ይሆናል? ሪዶክስ ሪያክሽን ይሆናል። ሪዶክስ ሪያክሽን ዘን ሪዶክስ ሪያክሽን ማለት ምን ማለት ነው? ሲምፕሊ በኤሌክትሮን ትራንስፈር ያ ማለት ኤሌክትሮን የሚሰጥና ኤሌክትሮን የሚቀበል ስፒሺስ ባለበት የሚካሄድ ኬሚካል ሪያክሽን ማለት ነው። ሪዶክስ ሪያክሽን ዛት ኮንዳክትድ ባይ ትራንስፈር ኦፍ ኤሌክትሮን ማለት ነው። ዲፋይን ስናደርገው ኮንዳክትድ ባይ ትራንስፈር ኦፍ ኤሌክትሮንስ አብሲን ሪዶክስ ወይም ደግሞ ሪዳክሽን ኦክሲዴሽን ሪያክሽን ዛት ኬሚካል ሪያክሽን ዛት ኮንዳክትድ ባይ ትራንስፈር ኦፍ ኤሌክትሮን ቢትዊን ዘ ኤሌክትሮን ዶነር ኤንድ ዘ ኤሌክትሮን አክሰፕተር ስፒሺስ። አንደኛው ኤሌክትሮን ይሰጣል፣ አንደኛው ኤሌክትሮን ይቀበላል። በሁለቱ ሰብስታንሶች መካከል የሚካሄድ ኬሚካል ሪያክሽን ምን ተብሎ ይጠራል? ሪዶክስ ወይም ደግሞ ሪዳክሽን ኦክሲዴሽን ሪያክሽን ይባላል። ስለዚህ በሪዳክሽን ኦክሲዴሽን ሪያክሽን ጊዜ ሁለት አይነት ስፒሺሶች አሉ። አንደኛው ኤሌክትሮን ይቀበላል፣ አንደኛው ኤሌክትሮን ይሰጣል ማለት ነው። ኤሌክትሮን ዶነር እና ኤሌክትሮን አክሰፕተር ስፒሺስ አለ። ቀጣይ እናያቸዋለን። እሱ ኤሌክትሮን ዶነሩ ኦክሲዳይዝ ሰብስታንስ ነው። ኤሌክትሮን አክሰፕተሩ ደግሞ ሪዲዩስ ሰብስታንስ ነው። እሱን ቀጣይ ኦክሲዴሽን እና ሪዳክሽን ጋር ስንገባ እናየዋለን። ስለዚህ ሲምፕሊ ግን ማዛረብ ምናምን እኛ ሪዳክሽን ኦክሲዴሽን ሪያክሽን ማለት ወይም ደግሞ ሪዶክስ ሪያክሽን ማለት የኬሚካል ሪያክሽን ዛትስ ኮንዳክትድ ባይ ትራንስፈር ኦፍ ኤሌክትሮን ትራንስፈር የሚሆንበት። ኤሌክትሮን ትራንስፈር ይሆናል ማለት ደግሞ ኤሌክትሮን ሰጭ እና ኤሌክትሮን ተቀባይ የሚባሉ ሁለት አይነት የተለያዩ ሰብስታንሶች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልክ የሚካሄድ ሪያክሽን ምን ተብሎ ይጠራል? ሪዶክስ ሪያክሽን ተብሎ ይጠራል። ሁለተኛው ነን ሪዶክስ ሪያክሽን ይባላል። ነን ሪዶክስ ማለት ነን ሪዳክሽን ኦክሲዴሽን ሪያክሽን ማለት ነው። እዚህ ጋር ስመጣ ዜዝ ኖ ትራንስፈር ኦፍ ኤሌክትሮን ምን አይኖርም ማለት ነው። ትራንስፈር ኦፍ ኤሌክትሮን አይኖርም። ኤሌክትሮን ትራንስፈር ሊያደርግ አይችልም። ይሄ ኬሚካል ሪያክሽን ኖ ትራንስፈር ኦፍ ኤሌክትሮንስ። ዘን ኤሌክትሮን ትራንስፈር ሳያደርግ በምን ነው የሚካሄደው? ዛት ኮንዳክትድ ባይ ሲምፕሊ ኤክስቼንጅ ኦፍ አተሞችን ነው የምንቀያየራቸው። ቅድም ደብል ዲስፕሌስመንት ሪያክሽን እያያየ ነው። ለምሳሌ የዚህ አንድ ምሳሌ ነው። ነን ሪዶክስ ሪያክሽን ማለት ኤሌክትሮን ትራንስፈር አይሆንም፣ አተሞቹን ቦታ በመቃየር ብቻ የሚካሄድ ኬሚካል ሪያክሽን ማለት ነው። እነዚህ ሪያክሽኖች ይባላሉ ነን ሪዶክስ ሪያክሽን ይባላሉ። ደብል እያን ቅድም ኤቢ ፕላስ ሲዲ ወደ ኤዲ ፕላስ ሲቢ የተቀየረበት ሪያክሽን which is what an example of non redox reaction። ሌላ ምሳሌዎችን የማን የነን ሪዶክስ ሪያክሽን ሪዶክስን እንመለስበታለን። ኦኬ ኤግዛምፕልስ ኦፍ ነን ሪዶክስ ሪያክሽን
የሚል ነው የምናየው። ኤግዛምፕልስ ኦፍ ነን ሪዶክስ ሪያክሽን ኦር reaction that conducted by exchange of atom without transfer of electron ኤሌክትሮን ትራንስፈር ሳይሆን በአተሙ ኤክስቼንጅ ብቻ የሚካሄድ ኬሚካል ሪያክሽን ማለት ለምሳሌ እዚህ ጋር ስመጣ ማንን መጠቀም እችላለሁ? የሶዲየም ክሎራይድ ሳልት ቤታችን ውስጥ የምንጠቀመው ቴብል ሳልት ማለት ነው። ሪያክቱ ይዟት ፖታሺየም ናይትሬት ከፖታሺየም ናይትሬት ጋር ሪያክት ሲያደርግ ምን እናገኛለን? ሶዲየም ናይትሬት ፕላስ ፖታሺየም ክሎራይድ። እዚህ ጋር ምንም አይነት ኤሌክትሮን ትራንስፈር አልሆነም። በቀጥታ ሶዲየም በማን የቀየረው? በክሎሪን በፖታሺየም ቀየር ነው እና ደብል ዲስፕሌስመንት ሪያክሽን አካሄዱ። ይሄ ሪያክሽን ምን ተብሎ ይጠራል? ነን ሪዶክስ ሪያክሽን ተብሎ ይጠራል። የኬሚካል ሪያክሽን ዛት ኮንዳክትድ ባይ ዊዛውት ትራንስፈር ኦፍ ኤሌክትሮን ሲምፕሊ ዜር ዛት ኤክስቼንጅ ኦፍ አተም። የአተሞቹን ቦታ ብቻ ነው ምን ቀያይረው። ኤሌክትሮን የሚሰጥና ኤሌክትሮን የሚቀበል ምንም አይነት ስፒሺስ የለም ማለት ነው። ይሄ ሪያክሽን ምን ተብሎ ይጠራል? ነን ሪዶክስ ሪያክሽን ይባላል። ሌታስ ቴክ አናዘር ኤግዛምፕል፣ ለምሳሌ መውሰድ ይቻላል። ለምሳሌ ሌታስ ቴክ ዚንክ ክሎራይድ። ለምሳሌ ዚንክ ክሎራይድ ሪያክት ዊዝ ሲልቨር ብሮማይድ። ለምሳሌ ይህን ሪያክሽን በምናይበት ሰዓት ወደ ምን ይቀየራል? ወደ ዚንክ ብሮማይድ ፕላስ ሲልቨር ክሎራይድ ይቀየራል። አቢሲን እዚህ ጋር ስናይ ምንም አይነት ትራንስፈር ኦፍ ኤሌክትሮን አይኖርንም። አተሞቹን ብቻ ነው ቦታ የቀየር ናቸው። ዘን ዘ ታይፕስ ኦፍ ሪያክሽንስ አር ኮልድ ዘይ አር ነን ሪዶክስ ሪያክሽን ተብለው ይጠራሉ። ለዚህ ነን ሪዶክስ ሪያክሽን ማለት ኬሚካል ዋት ሪያክሽን ዛት ኢዝ ኮንዳክትድ ባይ ኤክስቼንጅ ኦፍ አተም ዊዛውት ትራንስፈር ኦፍ ኤሌክትሮን። ኤሌክትሮን ትራንስፈር የማይሆንበት፣ ኤሌክትሮን ዶነር እና ኤሌክትሮን አክሰፕተር ስፒሺስ የሌለበት፣ የአተሞችን ቦታ በመቀየር ብቻ የሚካሄድ ኬሚካል ሪያክሽን ምን ተብሎ ይጠራል? ዛትስ ኮልድ ነን ሪዶክስ ሪያክሽን ይባላል። በዚህ መልኩ መያዝ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ከዛ ቀጣይ ምን ይሆናል? ወደ ሪዶክስ ሪያክሽን ልመልሳችሁና ሪዶክስ ሪያክሽን የምንጠራው ዛት ኮንዳክትድ ባይ ትራንስፈር ኦፍ ኤሌክትሮን ነው ብለን መተናል። ቅድም ስናወራ ሪዶክስን ኤሌክትሮን ዶነር እና ኤሌክትሮን አክሰፕተር ስፒሺስ አለ። ስለዚህ ይህን ኬሚካል ሪያክሽን ወደ ሁለት ሀፍ ሪያክሽኖች እንከፍለዋለን ተማሪዎች። እነሱ ምን ይባላሉ? ኦክሲዴሽን ሀፍ ሪያክሽን እና ሪዳክሽን ሀፍ ሪያክሽን ብለን በሁለት ይከፈላሉ። ኦክሲዴሽን ሀፍ እና ሪዳክሽን ሀፍ ሪያክሽን ብለን ነው የምንከፍላቸው። ለዚህ ኦክሲዴሽን ሀፍ ሪያክሽን ማለት ምን ማለት ነው? ሪዳክሽን ሀፍ ሪያክሽን ማለት ምን ማለት ነው? የመጀመሪያ ምን መያዝ አለባችሁ? ኦክሲዴሽን እና ሪዳክሽን ሀፍ ሪያክሽን የሚካሄዱት በተመሳሳይ ሰዓት ነው። በተመሳሳይ ሰዓት የሚካሄድ ዘይ ቱ ኬሚካል ሪያክሽንስ አር ኮንዳክትድ ሳይመንትነስሊ በተመሳሳይ ሰዓት አት ዘ ሴም ታይም ነው የሚካሄደው። የማን ምን ማለት ነው? ዜር ኢዝ ኖ ኤኒ ኤሌክትሮን አክሰፕተር ዊዛውት ኤኒ ኤሌክትሮን ዶነር። ኤሌክትሮን የሚሰጥ ከሌለ፣ ኤሌክትሮን ሰጪ የሆነ ኤሌክትሮን ያለው ምንም አይነት ስፒሺስ ከሌለ ኤሌክትሮን ሊቀበል የሚችል ሰብስታንስ የለም ነው። ያው ዓለም ላይ እንደምናውቀው በገሃዱ ዓለም ያለ ሰጪ ተቀባይ የለም። ቢካውዝ ሰጪ ካለ ተቀባይ አለ፣ ተቀባይ ካለ ሰጪ አለ። ያለ አንዱ ግን አንዱ ሊኖር አይችልም ማለት ነው። እሱን ነው ፕሪንሲፕል ነው እዚህ ጋር የምንጠቀመው። ለዚህ ሪዶክስ ሪያክሽን ጋር ስመጣ ሁለት አይነት ሀፍ ሪያክሽኖች አሉ። ሀፍ ሪያክሽን ማለት ወይ ኤሌክትሮን የሚሰጥ ወይ ደግሞ ኤሌክትሮን የሚቀበልበት ማለት ነው። ለዚህ ኦክሲዴሽን ሀፍ ሪያክሽን እና ሪዳክሽን ሀፍ ሪያክሽን ብለን በሁለት እንከፍላቸዋለን። እዚህ ጋር የምታዩት ኦክሲዴሽን ሪዳክሽን ማለት ሪዶክስ ሪያክሽን ማለት። ስለዚህ ኦክሲዴሽን ሪያክሽን ማለት ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦክሲዴሽን ዋት ሪያክሽን ኬሚካል ሪያክሽን ዛት ኮንዳክትድ ባይ ሉዚንግ ኦፍ ኤሌክትሮን የሚል እናገኛለን። ሂር ሶሪ ሃይላይት ላድርግላችሁ ብዬ ነው። ይቺ ነው ዋት አን ኦክሲዴሽን ኢዝ ዲፋይንድ ዘ ሎዝ ኦፍ ዋት ዋን ኦር ሞር ኤሌክትሮን ባይ አን አተም። አሁን ኦክሲዴሽን ማለት ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር እንደምታዩት ሎዝ ኦፍ ኤሌክትሮን ኤሌክትሮን መስጠት ነው። ስለዚህ የሰብስታንስ ኤሌክትሮን ከሰጠ በኋላ ምን ይሆናል? ኦክሲዳይዝድ ይሆናል ማለት። ያ ፕሮሰስ ምን ተብሎ ይጠራል? ኦክሲዴሽን ፕሮሰስ ይባላል። ስለዚህ ኦክሲዴሽን ፕሮሰስ ማለት ሉዚንግ ኦፍ ኤሌክትሮን ማለት ነው። ኤሌክትሮን ምን ማድረግ? መስጠት። ሌላ ሪያክት ለሚያደርገው ሰብስታንስ ከእሱ ጋር ኮምባይን ለሚሆነው ኤሌክትሮን መስጠት ምን ተብሎ ይጠራል? ኦክሲዴሽን ሀፍ ሪያክሽን ይባላል። ሁለተኛው ሪያክሽን ጋር ስመጣ ደግሞ ጌን ኦፍ ኤሌክትሮን ማለት ነው። ቢካውዝ ኤሌክትሮን ሉዝ የሚያደርገው ሰብስታንስ ኦክሲዳይዝድ ይሆናል። ኤሌክትሮን ጌን የሚያደርገው ደግሞ ዛትስ ኮልድ ሪዲዩስ ሰብስታንስ ይባላል። አሁን ለምን ሪዲዩስድ ሆነ? ምኑን የቀነሰው? እሱን ቀጣይ የሚመጣበት ይሆናል። መጀመሪያ ይግባንና፣ ስለዚህ ኦክሲዴሽን ማለት ሎዝ ኦፍ ኤሌክትሮን ማለት ነው። ኤሌክትሮን መስጠት ማለት ነው። ሪዳክሽን ማለት ደግሞ ጌኒንግ ኦፍ ኤሌክትሮን፣ ኤሌክትሮን ምን ማለት? መቀበል ማለት ነው። ስለዚህ ጋር ሁለት አይነት ሰብስታንሶች አሉ፣ ኤሌክትሮን የሚሰጥና ኤሌክትሮን የሚቀበል። ኤሌክትሮን የሚሰጠው ኦክሲዳይዝድ ሰብስታንስ ነው ወይም ደግሞ ኤሌክትሮን ዶነር ነው።
ኤሌክትሮን የሚቀበለው ደግሞ ሪዱስ ሰብስታንስ ወይም ደግሞ ኤሌክትሮን አክሰፕተር ነው የሰብስታንስ። ስለዚህ ኦክሲዴሽን በሚለው ውስጥ ምን አለ? ሎዝ ኦፍ ኤሌክትሮን የሚለው አለ። ሪዳክሽን በሚለው ውስጥ ደግሞ ጌይኒንግ ኦፍ ኤሌክትሮን፣ ኤሌክትሮን መቀበል የሚል ሁለት የተለያዩ ሀሳቦች እናገኛለን። ሁለቱ የሚካሄዱት በተመሳሳይ ሰዓት ነው። አንደኛው አተም ኤሌክትሮን በሚሰጥበት ሰዓት ሌላኛው አተም ኤሌክትሮን ምን ያደርጋል? ይቀበላል። የታሴካን ኤግዛምፕል ሄድ እዚህ ጋር ምሳሌ እናያለን ማለት ነው። ኦኬ ኤግዛምፕልስ ኦፍ ሪዶክስ ሪያክሽን ዛት ሚንስ ኦክሲዴሽን ኤንድ ሪዳክሽን ሪያክሽን ሪዶክስ reaction. Look, sodium, which is an active metal that reacts with HCl, hydrochloric acid, የምናገኛለን ቅድም እንዳየነው active metal plus acid, sodium chloride plus hydrogen gas እናገኛለን። ዘን በዚህ ኬሚካል ሪያክሽን ውስጥ ሁለት አይነት ሀፍ ሪያክሽኖች አሉ። አንደኛው ኦክሲዴሽን ሀፍ ነው፣ ሌላኛው ደግሞ ሪዳክሽን ሀፍ ሪያክሽን ነው። ኦክሲዴሽን ሀፍ ሪያክሽኑ ማለት እንመጣበታለን ቀጣይ፣ የኦክሲዴሽን ነምበሩ የጨመረ ማለት ነው። ሪዳክሽን ሀፍ ሪያክሽን ማለት ደግሞ ኦክሲዴሽን ነምበሩ የቀነሰ ማለት ነው። አሁን ቅድም ካየነው ዴፊኒሽን በተጨማሪ ሌላ ተጨማሪ ምን ማለት መቻል አለብን? ኦክሲዴሽን ሪያክሽን ማለት የኦክሲዴሽን ነምበሩ የጨመረ ማለት ሲሆን ሪዳክሽን ሪያክሽን ማለት ደግሞ የኦክሲዴሽን ነምበሩ የቀነሰ ማለት ነው በሌላ አባባል። ስለዚህ ኦክሲዴሽን ነምበሩ የሚጨምረው ምን ሲሆን ነው? ኤሌክትሮን ሲሰጥ ነው። ለዛ ነው ቅድም ሎዝ ኦፍ ኤሌክትሮን ያልነው። ኦክሲዴሽን ነምበሩ የሚቀንሰው ምን ሲሆን ነው? ኤሌክትሮን ሲቀበል ነው። ስለ ቅድም ናለው እኛ ጌይኒንግ ኦፍ ኤሌክትሮን ያልነው በዛ ምክንያት ነው። ስለዚህ ኦክሲዴሽን እና ሪዳክሽን ኦፍ ሪያክሽኖቹን በዚህ ኬሚካል ሪያክሽን ውስጥ እንለያቸዋለን ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ በምንለይበት ሰዓት ኦክሲዴሽን ነምበር እንዴት ዲተርማይን እናደርጋለን? በኋላ የምናያቸው ህጎች አሉ። እዚህ ጋር ስመጣ የመጀመሪያው ሶዲየም፣ እዚህ ጋር ኦክሲዴሽን ነምበሩ ስንት ነች? ብቻውን ስለሆነ ያለው ብቻውን የተቀመጠ ኤሌመንት ሁሌም ኦክሲዴሽን ነምበሩ 0 ነው። ሶ እዚህ ጋር የሶዲየም ኦክሲዴሽን ነምበር ስንት ይሆናል? 0 ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ሃይድሮጅን ሁሌም መጀመሪያ ላይ በምናገኝበት ሰዓት ኦክሲዴሽን ነምበሩ +1 ነው። በኋላ ህጉ ላይ እናየዋለን እሱን። የክሎሪን -1 ነው። የሶዲየም እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ ነው ያለው። ሶዲየም ክሎራይድ ጋር ግሩፕ 1 ኤሌመንት ስለሆነ በኋላ ህጉ ምን ላይ እናየዋለን። አሁን +1 ነው የሚኖረው። የክሎሪን -1 ነች። የሃይድሮጅን ብቻውን ስለሆነ 0 ነው የሚሆነው። አንድ ኤሌመንት ሁሌ ብቻውን ከተቀመጠ የሱ ኦክሲዴሽን ነምበር 0 ብለን ነው የምናስቀምጠው። ሶሪ ኦኬ። ስለዚህ የሶዲየም ከሶዲየም 0 ወደ ምን ተቀይሯል? ወደ አንድ ኤሌክትሮን ሰጥቶ ወደ ሶዲየም +1 ተቀይሯል። +1 ኤሌክትሮን ማለት ነው። ለሶዲየም ኦክሲዴሽን ነምበሩ ከ0 ወደ 1 ስለጨመረ ምን ሆነ? ኦክሲዴሽን ፕሮሰስ አካሂዷል ማለት ነው። ሪያክሽን ምን ተብሎ ይጠራል? ኦክሲዴሽን ሀፍ ሪያክሽን ይባላል። ሶዲየም ምን ሆኗል? ኦክሲዳይዝድ ሆኗል ማለት ነው። ሪያክሽኑ ግን ኦቨርኦል ፕሮሰሱ ምን ተብሎ ይጠራል? ኦክሲዴሽን ሀፍ ሪያክሽን ይባላል። ሀፍ እያለ የምንጠራው ምኑን ለመግለጽ ነው? እዚህ ጋር የምናገኘው ኤሌክትሮን የሚሰጥ ስፔስ ብቻ ነው። ኤሌክትሮን የሚቀበለው ክሎሪን ነው። በሌላ መልኩ ነው የምናስቀምጠው እሱን። ኦኬ ሶ እዚህ ጋር ስመጣ ሶዲየም ወደ ምን ተቀይሯል? ወደ ሶዲየም ወደ Na++1 ኤሌክትሮን ተቀየረ። በተመሳሳይ ሃይድሮጅን ጋር የተቀየረው ማን ነው? በዚህ ሪያክሽን ውስጥ ሃይድሮጅን ነው። ሃይድሮጅን ከH+1 አንድ ኤሌክትሮን ጌይን ያደርግና ወደ ምን ይቀየራል? ወደ H2 ልሽን ባላንስ ነው የምናደርጋት። እዚህ ጋር 2 አለ፣ እዚህ ጋር 2 አለኝ፣ እዚህ ጋር 2 ይኖረኛል ማለት ነው። ባላንስ አደረግ ነው። አንደኛው ሃይድሮጅን አንድ ኤሌክትሮን ብቻ ነው የሚቀበለው። ስለዚህ ጋር ስመጣ የሃይድሮጅን ኦክሲዴሽን ነምበር ከ+1 ወደ ምን ተቀየረ? ወደ 0 ተቀየረ። ያ ማለት ምን ሆነ? ሪዲዩስድ ሆነ። ይሄ ሪያክሽን ምን ተብሎ ይጠራል? ሪዳክሽን ሀፍ ሪያክሽን ይባላል። ከላይ ያየነው የሶዲየም ደግሞ ዛትስ ኮልድ ኦክሲዴሽን ሀፍ ሪያክሽን ይባላል። ለዚህ ሪዳክሽን እና ኦክሲዴሽን ሀፍ ሪያክሽንን በተለያየ መልኩ ነው ዲፋይን ማድረግ የምንችለው። አንደኛ ቅድም ያየነው ሎዝ ኦፍ ኤሌክትሮን ኦክሲዴሽን ነው፣ ጌይኒንግ ኦፍ ኤሌክትሮን ሪዳክሽን ነው። በተመሳሳይ ደግሞ ኦክሲዴሽን ማለት ኢንክሪዚንግ ኦፍ ኦክሲዴሽን ነምበር ማለት ነው። ኦክሲዴሽን ነምበሩ ይጨምራል። እዚህ ጋር እንደምታዩት የሶዲየም ከ0 ወደ ማን ተቀይሯል? ወደ +1 ተቀይሯል። ወደ +1 ተቀየረ ማለት ኦክሲዴሽን ነምበሩ ጨመረ። ሶዲየም ምን ሆኗል? ኦክሲዳይዝ ሆኗል። ሪያክሽኑ ምን ተብሎ ይጠራል? ኦክሲዴሽን ሀፍ ሪያክሽን ይባላል። ሃይድሮጅን ጋር ስመጣስ መጀመሪያ +1 ነበረ። እዚህ ጋር ሲመጣ 0 ከሆነ ኦክሲዴሽን ነምበሩ ከ+1 ወደ ምን ተቀይሯል? ወደ 0 ሲቀየር ቀነሰ። ስለዚህ የሪያክሽን ምን ተብሎ ይጠራል? ሪዳክሽን ሀፍ ሪያክሽን ይባላል። ይሄ ደግሞ ሪዳክሽን ሀፍ ሪያክሽን ማለት ኤሌክትሮን የሚቀበል ስፔሺስ ነው ያለው። ኤሌክትሮን የሚሰጥ ሳይሆን ኤሌክትሮን ምን የሚል የሚቀበል። ስለዚህ የሁለቱ ኮምቢኔሽን ነው ሪዶክስ ሪያክሽን የሚባለው። ስለዚህ ሪዶክስ ሪያክሽን በሚለው ውስጥ ሁለት ሀፍ ሪያክሽኖች አሉ። አንደኛው ኦክሲዴሽን ሀፍ ሪያክሽን ይባላል። ሁለተኛው ደግሞ ሪዳክሽን ሀፍ ሪያክሽን ተብሎ ይጠራል። ኦክሲዴሽን ሀፍ ሪያክሽንን በሁለት መልኩ ዲፋይን ማድረግ እንችላለን ወይ ደግሞ መግለጽ እንችላለን። አንደኛው ሎዝ ኦፍ ኤሌክትሮን ኤሌክትሮን መስጠት ማለት ነው። ሁለተኛው ኢንክሪዚንግ ኦክሲዴሽን ነምበር ኦር ኦክሲዴሽን ስቴት የኦክሲዴሽን ነምበር ምን ማድረግ መጨመር ማለት ነው።
ሪዳክሽን ማለት አንደኛው ጌኒንግ ኦፍ ኤሌክትሮን ነው፣ ኤሌክትሮን መቀበል። ሁለተኛው ደግሞ ዲክሪዚንግ ኦክሲዴሽን ነምበር። ኦክሲዴሽን ነምበር ነው ኦክሲዴሽን ስቴት ምን ሲሆን ሲቀንስ ያ ሪአክሽን ምን ተብሎ ይጠራል? ሪዳክሽን ሃፍ ሪአክሽን ይባላል። እዚህ ጋር ምሳሌዎች እናያቸው። ለምሳሌ ዚንክ ኒውትራል ነው። ሁሌም ኒውትራል የሚቀመጥ አተም በኋላ ሀጉ ላይ እንደምናየው ኦክሲዴሽን ነምበሩ 0 ነው። ስለዚህ የዚንክ ኦክሲዴሽን ነምበር 0 ነች እዚህ ጋር ያለችው። እዚህ ጋር ስመጣ ግን የዚንክ ኦክሲዴሽን ነምበር ፕላሱ ነው። እንዲህ ካልኩሌት እናደርጋለን እንመጣበታለን። ወደ ፕላስ ተቀየረ ማለት ኦክሲዴሽን ነምበሩ ምን አለ? ጨመረ። ስለዚህ ዚንክ ወደ ዚንክ ቱ ፕላስ ሲቀየር ሁለት ኤሌክትሮን ሉዝ አድርጎ ነው፣ ሁለት ኤሌክትሮን ሰጥቶ ነው። ያ ሪአክሽን ምን ተብሎ ይጠራል? ኦክሲዴሽን ሃፍ ሪአክሽን ይባላል። ሰልፈር ጋር ስመጣ ምንም አይነት ቼንጅ የለም እዚህ ጋር SO4 ነው ያለው፣ እዚህ ጋር SO4 መልክ ነው ያለው። ኦክሲዴሽን ነምበር ካልኩሌት ስናደርግ ምንም አይነት ቼንጅ አናገኝም። ፕላስ 6 ነው የሰልፈር ሁለቱም ጋር እንዴ ካልኩሌት እናደርጋለን እንመጣበታለን። ኮፐር ግን እዚህ ጋር ፕላስ 2 ነበረ፣ እዚህ ጋር ሲመጣ 0 ሆነ። ስለዚህ ከሁለት ወደ ማን ተቀየረ? ወደ 0 ከተቀየረ ኦክሲዴሽን ነምበሩ ቀነሰ። ስለዚህ ኮፐር ምን ሆነ? ሪዲዩስድ ሆነ ማለት ነው። ኦክሲዴሽን ነምበሩ ቀነሰ። ያ ማለት ኤሌክትሮን ምን አለ? ተቀበለ። አብሲል እዚህ ጋር ኮፐር የነበረው አጠቃላይ ከነበረው 29 ኤሌክትሮኖች 27 ነው የነበረው። እዚህ ጋር ስመጣ ኒውትራል ከሆነ 29 ኤሌክትሮኖች አሉት። ያ ማለት ሁለት ኤሌክትሮን ከማን ተቀብሏል? ከዚንክ ተቀብሏል። ዚንክ ደግሞ እዚህ ጋር 30 ኤሌክትሮን ነበረው። እዚህ ጋር ስመጣ 28 ኤሌክትሮን ነው ያለው። ያ ማለት ሁለቱን ኤሌክትሮን ለማን ሰጥቶት ነው? ለኮፐር ሰጠና ዚንክ ፕላስ ኮፐር ሰልፌት ወደ ምን ተቀየረ? ወደ ዚንክ ሰልፌት ፕላስ ኮፐር ተቀየረ ማለት ነው። አሁን የቅድሙ ጋር እናገናኘው ብያቸው ነበር ቅድም። ደብል ዲስፕሌስመንት ሪአክሽኖች ነን ሪዶክስ ሪአክሽን ናቸው። ሲንግል ዲስፕሌስመንት ሪአክሽን ደግሞ ሁሌም ሪዶክስ ሪአክሽን ነው። ቢካውዝ ሪአክት የሚያደርገው ሁሌም አንድ ኒውትራል አተም ነው ከሌላ ኮምፓውንድ ጋር ሪአክት የሚያደርገው እና የኦክሲዴሽን ነምበር ለውጥ ስለሚኖር ያ ሪአክሽን ምን አይነት ሪአክሽን ይሆናል? ዛትስ ኮልድ ሪዶክስ ሪአክሽን ይሆናል ነው። የኦክሲዴሽን ነምበር ካልኩሌት የምናደርግበት ራሱ የቻለ ርዕስ ስላለ እዛ ላይ እናዋለን። ቀጣይ የምናየው እሱ ነው። እዚህ ጋር ይት ለምሳሌ እዚህ ጋር ምላል ኮፐር ፕላስ ቱ ሞል ኦፍ ሲልቨር ፕላስ ወደ ምን ተቀየረ? እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደ ኮፐር ቱ ፕላስ ወደ ሲልቨር ተቀየረ። ምን ማለት ነው ማለት ኮፐር ኦክሲዴሽን ነምበሩ 0 ነበር፣ እዚህ ጋር ሲመጣ ፕላስ ሆነ ጨመረ። ስለዚህ ምን ሆነ? ኦክሲዳይዝድ ሆነ ነው። ሲልቨር ፕላስ 1 የነበረ ወደ ምን ተቀይሯል? ወደ 0 አይደል? ስለዚህ ምን ሆነ? ሪዲዩስድ ሆነ። ያ ሪአክሽን ምን ተብሎ ይጠራል? ሪዳክሽን ሪአክሽን ይባላል። ስለዚህ ሪዳክሽን እና ኦክሲዴሽን ሪአክሽንን በሁለት መልኩ ነው ዲፋይን ማድረግ የምንችለው። ኦክሲዴሽን ሪአክሽን ብለን የምንጠራውን በሁለት መልኩ ዲፋይን ስናደርግ እንዴት ዲፋይን እናደርገዋለን? እዚህ ጋር እናያቸው ሳመራይዝ ለማድረግ ያክል። ስለዚህ ኦክሲዴሽንን ሲባል ሁሌም ሁለት ነገሮችን ማስታወስ አለብን። አንደኛው ማስታወስ ያለብን ሁሌም ኦክሲዴሽን ማለት ምን ማለት ነው? ኦክሲዴሽን ሃፍ ሪአክሽን። ሃፍ ምለው አንድ ኤሌክትሮን የሚቀበል ወይም ደግሞ የሚሰጥ ስፒሺስ ብቻ መኖር ለመግለጽ ነው። ኦኬ። ስለዚህ የመጀመሪያው ዲፋይን ስናደርግ ሎዚንግ ኦፍ ኤሌክትሮን ማለት ነው። ሎዝ ኦፍ ኤሌክትሮን ማለት ነው ኦክሲዴሽን ማለት አንደኛ ነው። ሁለተኛ ዲፋይን ስናደርግ ኢንክሪዚንግ ኦክሲዴሽን ነምበር ማለት ነው። ኢንክሪዚንግ ኦፍ ኦክሲዴሽን ነምበር ኦር ስቴት። ኦክሲዴሽን ነምበር ወይም ደግሞ ኦክሲዴሽን ስቴት የእሱ መጨመር ምን ተብሎ ይጠራል? ኦክሲዴሽን ሃፍ ሪአክሽን ይባላል። የዚህ ተቃራኒ ደግሞ ሪዳክሽን ሃፍ ሪአክሽን ይባላል። ሪዳክሽን ሃፍ ሪአክሽን ብለን እንጠራዋለን። ሪዳክሽን ሃፍ ሪአክሽን ማለት የመጀመሪያው ዲፋይን ስናደርግ የዛኛው ሎዚንግ ኦፍ ኤሌክትሮን ነበር የኦክሲዴሽን፣ እዚህ ጋር ሲመጣ ምን ይሆናል? ጌይኒንግ ኦፍ ኤሌክትሮን ይሆናል። ጌይኒንግ ኦፍ ኤሌክትሮን፣ ኤሌክትሮን ምን ማድረግ? መቀበል ማለት ነው በሌላ አባባል። ወይም ደግሞ ዲክሪዚንግ ኦክሲዴሽን ነምበር ማለት ነው። ዲክሪዚንግ ኦክሲዴሽን ነምበር፣ የኦክሲዴሽን ነምበር ምን ማድረግ? መቀነስ። ኦክሲዴሽን ነምበር በእነዚህ መልክ ነው ዲፋይን የምናደርገው። ለዚህ ኦክሲዴሽን ማለት ዋን ኦፍ ሎዝ ኦፍ ኤሌክትሮን ነው። ሁለተኛው ኢንክሪዚንግ ኦክሲዴሽን ነምበር ማለት ነው። ሪዳክሽን ማለት ደግሞ ጌኒንግ ኦፍ ኤሌክትሮን ወይም ደግሞ ዲክሪዚንግ ኦክሲዴሽን ነምበር ኦር ኦክሲዴሽን ስቴት ብለን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን። ለዚህ በዚህ መልኩ ኦክሲዴሽን እና ሪዳክሽን ሃፍ ሪአክሽንን መለየት ይቻላል ነው። ኦኬ በአጠቃላይ ዛሬ ያየነው ምን ነበረ? በዋናነት ያየናቸው ከታይፕስ ኦፍ ኬሚካል ሪአክሽን ነው የጀመርነው። ኬሚካል ሪአክሽን በአጠቃላይ በስንት ከፍለን አይተናቸዋል? በአራት ከፍለን ያየናቸው። የመጀመሪያው ሪአክሽን ምን ተብሎ ይጠራል? ዳይሬክት ኮምቢኔሽን ሪአክሽን ይባላል ወይም ደግሞ ሲንቴሲስ ሪአክሽን እንለዋለን። ሁለተኛው ዲኮምፖዚሽን ሪአክሽን ወይም ደግሞ አናላይሲስ ሪአክሽን ይባላል። ሶስተኛው ሲንግል ዲስፕሌስመንት ሪአክሽን፣ አራተኛው ምን ተብሎ ይጠራል? ደብል ዲስፕሌስመንት ሪአክሽን ይባላሉ። ሳማራይዝ ለማድረግ ያክል ኮምቢኔሽን ሪአክሽን ማለት ዘ ሪአክሽን ቢትዊን ዋት ቱ ኦር ሞር ሪአክታንት ፎርም ኤ ሲንግል ፕሮዳክት፣ አንድ ፕሮዳክት ብቻ የምናገኝበት ማለት ነው።
ዲኮምፖዝ ማለት ደግሞ አንድን ሪያክታንት ተጠቅመን ሁለትና ከዛ በላይ የሆነ ፕሮዳክት ፕሮዲስ የምናደርግበት ያ ማለት ዜ ብሬኪንግ ዳውን ኦፍ ቦንድ ማለት ነው። በሰብስታንሶች መካከል ያለ ቦንድ ብሬክ ዳውን ያደርግና ሁለትና ከዛ በላይ ፕሮዳክቶችን የምናገኝበት ከሆነ ምን ተብሎ ይጠራል? ዲኮምፖዚሽን ሪያክሽን ይባላል። ሌላኛው ማለት ነው ሲንግል ዲስፕሌስመንት ሪያክሽን ነው። ሪፕሌስመንት ኦፍ አን አተም ባይ አናዘር አተም፣ አንድን አተም በሌላ አተም መተካት ማለት ነው። በአንድ ኮምፓውንድ ውስጥ የነበረውን አተም በሌላ አተም ነው የምንተካው ሜታል ሊሆን ይችላል፣ የምንተካው ነን ሜታል ሊሆን ይችላል። ሜታል ከሆነ ሁሌ የሚተካው የመጀመሪያውን ኤሌመንት ነው። ነን ሜታል ከሆነ የሚተካው ሁለተኛውን ኤሌመንት ነው። እሱን ማይተናል አንደርስታንድ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ማለት ነው። ሌላኛ ያየነው ምን ነበረ? ስለ ደብል ዲስፕሌስመንት ሪያክሽን ያየነው። ደብል ዲስፕሌስመንት ሪያክሽን ጋር ያየነው ምን ነበር? ሁለት ኮምፓውንዶች ሪያክት አድርገው ሌላ ሁለት ኮምፓውንዶችን ነው ፕሮዲስ የሚያደርጉት። የማለት ምን ማለት ነው? ኮምፓውንዶች ውስጥ የሚገኙ ሁለቱን ኤሌመንቶች ቦታ እናቀያይራቸዋለን ማለት። ለምሳሌ ኤቢ ፕላስ ሲዲ ፕሮዲስ ዋት ኤዲ ፕላስ ሲቢ ያለውን አይነት ኮምፓውንድ ፕሮዲስ እናደርጋለን። ስለዚህ ሁሌም ሜታሎችን ቦታና ማቃየር ሜታሎች ቀያየርናቸው ማለት በሌላ አባባል ነን ሜታሎችን ቦታ ይቀያየራሉ። ዘስ ታይፕስ ኦፍ ሪአክሽንስ አር ኮልድ ደብል ዲስፕሌስመንት ሪአክሽን ይባላሉ። ስለዚህ በዚህ መልኩ መያዝ አለባችሁ። በሌላ መልኩ ነው እንደገና ኬሚካል ሪአክሽን ከፈል ነው ሪዶክስ እና ነን ሪዶክስ ሪአክሽን ብለን ከፈል ናቸው። ወይም ደግሞ ሪዳክሽን ኦክሲዴሽን ሪአክሽን ኤንድ ነን ሪዳክሽን ኦክሲዴሽን ሪአክሽን ከፍለን አይተናቸዋል። ሪዶክስ ሪአክሽን ማለት ዛት ኮንዳክትድ ባይ ትራንስፈር ኦፍ ኤሌክትሮን ኤሌክትሮን ምን የሚሆንበት ትራንስፈር የሚሆንበት ኤሌክትሮን የሚቀበልና ኤሌክትሮን የሚሰጥ ስፒሺስ ወይም ደግሞ ሰብስታንስ ያለበት ማለት ነው። ነን ሪዶክስ ማለት ኤሌክትሮን የሚሰጥና ኤሌክትሮን የሚቀበል የለም። የሚካሄደው በምን ብቻ ነው? በአተም ኤክስቼንጅ ነው የሚካሄደው። የአተሞችን ቦታ መቀያየር ብቻ፣ ምንም አይነት የኤሌክትሮን ትራንስፈር አይኖርም። እዚህ ነገር መረዳት ያለባቸው አተሞችን ቦታ ቀያየርናቸው ማለት ሁሌም ሪዶክስ ነው ነን ሪዶክስ ነው ማለት አይደለም። ደብል ዲስፕሌስመንት ከሆነ ምንም አይነት ኤሌክትሮን ትራንስፈር ስለማይሆን ነን ሪዶክስ ሪአክሽን ነው። ሲንግል ዲስፕሌስመንት ጋር ስመጣ ደግሞ ኤሌክትሮን ትራንስፈር ስለሚኖር ኢት ኢዝ አን ኤግዛምፕል ኦፍ ሪዶክስ ሪአክሽን ነው። ቅድም አይተነዋል። እሱን በሱ መልኩ መያዝ ይጠበቅባቸዋል ነው። ከዛ ሪዶክስ ሪአክሽን ውስጥ ሁለት አይነት ሀፍ ሪአክሽኖች አሉ። ኦክሲዴሽን እና ሪዳክሽን ሀፍ ሪአክሽን ይባሉ። ኦክሲዴሽን በሁለት መልኩ ዲፋይን አድርገነዋል። ሎዝ ኦፍ ኤሌክትሮን እና ኢንክሪዚንግ ኦፍ ኦክሲዴሽን ነበር። ኦክሲዴሽን ነበር ቀጣይ የምናየው ቤዚክ ቶፒካችን ነው። ዛሬ እናየዋለን። ካልኩሌት የምናደርግበት ራሱ የቻለ እንትን ስላለ ዛሬ በሰፊው ታዩታላችሁ። እስከዛ ግን ምን መያዝ አለብን? አሁን የሪዶክስ ሪአክሽን ጋር ሁለት አይነት ሀፍ ሪአክሽኖች አሉ። ሪዳክሽን እና ኦክሲዴሽን ሀፍ ሪአክሽን ብለን ጠራናቸው። ኦክሲዴሽን ማለት ሎዝ ኦፍ ኤሌክትሮን ነው፣ ኢንክሪዚንግ ኦክሲዴሽን ነምበር ነው። ሪዳክሽን ማለት ደግሞ ዲክሪዚንግ ኦክሲዴሽን ነምበር ወይም ደግሞ ጌኒንግ ኦፍ ኤሌክትሮን ማለት ነው። እሱ በያዝ ከእናንተ ይጠበቃል። ለዛሬ የነበረን ትምህርት እዚህ ላይ ይጠናቀቃል። ቀጣይ በቪዲዮ ስሪ እንገናኛለን። እስከዛ መጀመሪያው ቪዲዮ ላይ እንደነገርኳችሁ ኬሚስትሪ ዳይሊ ፕራክቲስ ይፈልጋል። በሚችሉት መጠን ዳይሊ ኬሚስትሪን ፕራክቲስ ማድረግ ይጠበቅባችኋል። ስለነበረን ቆይታ ከልብ አመሰግናለሁ። በቪዲዮ ስሪ በሰላም ያገናኘን። ሰላም ሁኑ፣ ክበሩልኝ። በያላችሁበት መልካም ጊዜ። ሰላም